ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਮਨ ਦਰ ਖੜਾ ਦਾਸ ਕਰ ਹੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਤੁਰਕਨ ਕਉ ਮੇਟ ਕੀ ਜੈ ਜਗਤ ਮੈਂ ਉਜਿਆਰਾ। ਤਬ ਹੈ ਗੀਤ ਮੰਗਲ ਫਤਿਹ ਕੇ ਸੁਨਾऊं। तुमन को सिमर दुख सगले मिटाऊं। तब है गीत मंगल फतेह के सुनाऊं। तुमन को सिमर दुख सगले मिटाऊं। कृपा की जय दास पर कुंट नवाऊं चार। नाम तिहारो जो जपै भये सिंध भव पार। कृपा की जय दास पर कुंट नवाऊं चार। नाम तिहारो जो जपै भये सिंध भव पार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। खालसा मेरी जत अर पत। खालसै सो मां को उत्पत। खालसा मेरी जत अर पत। खालसा सो मां को उत्पत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर शवर तख्त दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु स्वरूप गुरु खालसा जी। खालसा साजना दिवस नूं समर्पित बीते दिनां तों इस स्थान ते समागम चल रहे ने। खालसा महिमा दी बाणी दी लड़ीवार विचार इस स्थान तो आरंभ हुई सी, जो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने खालसे दी उस्तत विच लिखिया। खालसा जी वेखो, ये सतगुरु दी वडियाई है कि कलगियां वाले ने केवल अकाल दी उस्तत ही नहीं कीती। जिहड़ा अकाल दा पुजारी हो जांदा है, कलगियां वाले ने अकाल दे पुजारी खालसे दी भी उस्तत कीती है। ते सतगुरु ने यह दसिया भी जिहड़ा अकाल दा पुजारी हो जांदा है, ओदी उस्तत दे विच जिन्ने भी शब्द वरत लो उन्ने ही घट ने, क्योंकि रब दे प्यारे दी वडियाई बयान नहीं कीती जा सकती। खालसा जी आओ विचार आरंभ करिए। सब तो पहला दोवें हथ जोड़ के प्रेम सहित उच्चारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। खालसा मेरी जत अर पत। चौजी प्यारे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते खालसा जो है ना, जेड़ा खालसा बन जाता है, कहते खालसा मेरी जत भी है ते खालसा मेरी पत भी है। जत तो भाव जात। दुनिया दे तख्ते ते लोग आपो अपनी जात दे उत्ते मान भी करते हैं, गर्व भी करते। कलगियां वाले कहते जे मैनू किसे ते मान है ते मैनू मेरे खालसे ते मान है, क्योंकि खालसा ही मेरी जात है। ते पत शब्द हर जू राख लिहो पत मेरी। जम को त्रास भयो और अंतर शरण गही कृपा निद तेरी। कलगी तर पातशाह कहते मेरी पत भी मेरे सिखां दे मेरे खालसे दे हथ विच। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये बख्शिशां रहमतां दे बचन करदे ने। खालसे सो मां को उत्पत। सारी गज के आखो धन गुरु गोबिंद सिंह जी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे दी उत्पत्ति कीती। महाराज ने खालसा साजिया, पर चौजी प्यारे सतगुरु कहंदे सिखो खालसे सो मां को उत्पत। खालसे करके मेरी उत्पत्ति है। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। आपां ते ये शब्द गुरु दी वडियाई विच पढ़दे आं। खालसा जी कलगियां वाले ने यह शब्द भी अपने सिखां दी वडियाई विच लिखिया।
ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਆਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋ ਗੁਰਪੂਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਤ ਖਾਲਸੇ ਅਗਰ ਖਰਿਓ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਤਪਤੀ ਖਾਲਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਨਮਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਖੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਾਜ ਕਹਿ ਜਿਨ ਸਭ ਸਹਿਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ। ਖੰਡਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਖੰਡੇ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੰਡਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੰਡਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਖੰਡੇ ਦੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਦੋ ਧਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰ ਹੈ ਸੰਜੋਗ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਵਿਜੋਗ ਦੀ। ਇੱਕ ਧਾਰ ਹੈ ਹਰਖ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਧਾਰ ਹੈ ਸੋਗ ਦੀ। ਇੱਕ ਧਾਰ ਹੈ ਜਨਮ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਧਾਰ ਹੈ ਮਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਧਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਾਰ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸੁੱਤ ਭਇਓ ਖਾਲਸਾ ਸੋਨੀਕਾ ਅਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਿਲ ਫਤਿਹ ਸੋ ਬੁਲਾਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਾਰ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਇੱਕ ਧਾਰ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਾਰ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਬਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ में, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਤ, ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਅਵਸਥਾ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਣੈ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਗगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। इस करके खंडा वरतिया भी साडे शरीर दियां साडे जीवन दियां दो धारां, महाशक्ति दियां दो धारां। इसे तरह खंडे दियां दो धारां दे विचों जिहड़ा खालसा प्रगट होया, ये भी सीधा महाशक्ति नाल जुड़िया। उसे खंडे दी पोहल नूं कलगियां वाले ने सिखां तो पंजां प्यारियां तो लिया। इस करके सतगुरु कहंदे मेरी उत्पत्ति भी खालसे तो हुई है। खालसा मेरो भवन भंडार। खालसा जी आपां ते संसार दियां निक्कियां जियां दातां मंगदे आ ना, धन गुरु गोबिंद सिंह कहंदे खालसा मेरो भवन भंडार। जो कुछ भी गुरु गोबिंद सिंह दे खजाने दे विच मौजूद है, मैं अपने खजाने दे सारे मुंह खालसे वास्ते खोल दिते ने। गज के आखो सतनाम श्री। खालसा जी खालसे बन के वेखिए,
ਰਹਿਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਭਵਨ ਭੰਡਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਕਰ ਮੇਰੋ ਸਦਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਕਰ ਮੇਰੋ ਸਦਕਾਰ। ਸਦਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਜਬ ਬੜੇ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਜ਼ਬ ਅਸਰ ਇਸਕੋ ਹਮ ਦੇਖਾ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋਵਤ ਸ਼ੇਰ ਬਸੇਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਦੇ ਚੂਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਗਜ਼ਬ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਜ਼ਦਲ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋਵਤ ਸ਼ੇਰ ਬਸੇਖਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਈਨ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਇਹ ਮਾਨਤ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਖੁਦ ਕੋ ਇਹ ਭਾਕਤ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਉਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਭ ਜਨ ਪਰਿਵਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਵੱਜਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਮੇਰੋ ਕਰਤੇ ਉਧਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਧਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਤੇ ਕੈਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਚਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ।
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਮਹਤ ਮੇਰੋ ਖਾਲਸਾ ਸਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਵਾਰਥ ਕਈ। ਸਵਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਭ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਪਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਲੋਭ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਦੇ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਵਾਰਥ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਥ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਪਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਈਏ, ਡਟ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਰੇ ਨਿਰਵਾਹ। ਨਿਰਵਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਦੇਹ ਅਰਧ ਸਾਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਵਾ ਏ, ਆਤਮਾ ਏ, ਆਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਾਣ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਧਰਮ ਰੋ ਕਰਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਕਰਹੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੀਸਰ ਪਰਵੇਸਾ, ਜਗੇ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਧਰੇ ਨੀਲ ਭੇਸਾ। ਐਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨੀਲੰਬਰ ਧਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਸਾਜੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਕਰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕਮਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, 5 ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮਾੜਾ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਰਤਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ, ਨੇਤਰ ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨੈ, ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ, ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਬੇਗਮ, ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜਿਆ ਨਵਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਧਰਮ ਰੋ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਆ ਬੀਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਏ ਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਕੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁੜਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮਾੜਾ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਦਮਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਮਾਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਮ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਮਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰੀਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀਦਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪਾਲਕੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਧਰਮ ਰੋ ਕਰਮ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰ ਭੇਦ ਨਿਜ ਮਰਮ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰ ਭੇਦ ਨਿਜ ਮਰਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਚਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂਕੁਟ ਮਾਨੈ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ, ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਕੈਸੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾ ਗਏ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਹੋਂ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਵਜਨ ਸੂਰਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਬੁੱਧ ਰੋ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 52 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਗ ਵਰਤੇ, ਐਸੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 72 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਹਉ ਧਰੋਂ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਖੁੱਬ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਚਾਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਬੜਾ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾ, ਕਰਹੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕਹਿ ਚਾਏ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਜਿੱਦਣ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਵੇਂਗਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੀ ਪਕੜਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਕਾਹੋਂ ਧਰੋ ਧਿਆਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਉਪਮਾ ਖਾਲਸੈ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਆ ਹਉ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਥ ਨਾ ਕਥਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾਂ ਤਿਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੇ ਆਸਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ ਗਿਰੇ ਹਰੀ ਉਰੇ ਹਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਕਬਿੱਤ ਵਰਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੰਦ ਵਰਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਕਰ ਬੈਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਪਾਰ ਨਹਿ ਲਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੇਸ ਰਸਨ ਸਾਰਦ ਸੀ ਬੁੱਧ। ਸੇਸ ਰਸਨ ਸਾਰਦ ਸੀ ਬੁੱਧ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀਆਂ 2000 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀਆਂ 2000 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖਾਂ ਤਦ ਜਪਨਾ ਉਪਮਾ ਵਰਨਤ ਸੁਧ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯਾ ਮੈਂ ਰੰਚਨਾ ਮਿਥਿਆ ਪਾਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਪਾ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ 10 ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਐਸੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਜੋ ਪਾਵੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰੋਮ ਦੀ ਰਸਨਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰੋਮ ਦੀ ਰਸਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਤਦ ਜਪਨਾ ਖਾਲਸ ਜਸੇ ਤਰਾਵੋ। ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚੁਰ ਭਇਓ, ਸਤ ਸਿਵੰ ਪੁੰਨਿਆ ਰੂਪ ਜਏ। ਸਿੱਖੋ, ਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਭਇਓ ਪੁਨੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਕਰ ਉਦਤ ਭਏ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਿਰਾਏ, ਜਪੇ ਜਾਪ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਸਰਬ ਲੋ ਪਹਿਨਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਲੋ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਲੰਬਰ ਧਾਰੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੋ ਖਾਲਸੇ ਕਹੋ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਚੋਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦਮਾਲੇ ਦੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜੋੜਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦੱਤ ਵਰਗੇ, ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੱਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੱਚੀ ਨਿੰਦਰੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ, ਵਨਸਪਤੀ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਜਮਨਾ ਸੁਭਾਵ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਜਮਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਕੁਦਰਤ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਆਪਨ ਪਉ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਲਸੇ ਸੌਂਪਾ। ਦੁੱਤੇ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਪਾ ਦੋ ਤੇ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਤੇ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ,
पर अरदास ही करिए भी सतगुरु अपना बना ले। बंदा ते खालसा जी कोई किताब लिखे ना, किताब ते पहला अपना नाम लिखदा भी आ किताब मैं लिखी है, इहदे ते कॉपीराइट है मेरा। बंदा घर बनावे, घर ते भी अपना नाम लिखदा घर मेरा बनाया। गड्डी लै लवे, लोग गड्डियां ते नाम लिखाउंदे ने, पर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे जिन्ने भी हस्त लिखत स्वरूप मिलते, सतगुरु ने बाणी ते भी अपना दावा करके बाणी ते अपना नाम नहीं लिखिया। हाँ, जिथे सतगुरां दी बाणी है महला पहला महला दूजा है, पर जिथे भगतां दी बाणी है, बाणी भगत कबीर जी की, बाणी भगत फरीद जी की, उत्थे भी मान भगतां नूं। ते दूसरा हरमंदर साहिब जाइए, हरमंदर साहिब दे किसे कोने दे उत्ते नहीं मिलेगा भी मुख प्रबंधक सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज। क्योंकि जदों गुरु अर्जन देव जी नूं पुछया महाराज तुसां हरमंदर साहिब बनाया, ये तुहाडा है? ते गुरु अर्जन देव कहन लगे सिखो मेरा नहीं, हर मंदिर हर साजिया हर वसै जिस नाल। ए गुरु अर्जन देव दा नहीं, ए हरि दा मंदिर है, इत्थे हरि दा वासा है। भाव बंदा घर बनावे, गड्डी लेवे, अपना नाम लिखदा है। सतगुरु ने बाणी लियांदी, ए नहीं किया गुरु नानक दी बाणी है। गुरु नानक साहब कहंदे जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। जे हरमंदर साहिब है उथे नहीं किया भी गुरु अर्जन देव दा, ओ भी हरि दा मंदिर है। जे तख्त बनाया, ए नहीं किया गुरु हरगोबिंद साहिब दा तख्त है, ओ तख्त भी अकाल दा तख्त है। ते जे अज कलगियां वाले ने पंथ साजिया फौज बनाई, ए नहीं किया फौज कलगियां वाले दी है, ए फौज भी अकाल पुरख परमात्मा दी है। खालसा अकाल पुरख की फौज, ए दुनिया दे बंदे दी फौज नहीं। यही कारण है समय समय सिर राजियां महाराजियां बादशाह प्रधान मंत्रियां दियां फौजां इस खालसा फौज नूं मकाउण वास्ते कदे तीर कदे बंदूक कदे तोपा लियाउंदियां, पर ओ फौजां मुक जांदियां। खालसा फौज कदे मुकदी नहीं, क्योंकि खालसा फौज परमात्मा दी है। सो सतगुरु कहंदे ए अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दी फौज है। प्रगट्यो खालसा परमात्म को मौज, ते ए अकाल पुरख वाहिगुरु दी मौज दे नाल प्रगट होया। कलगीधर कहंदे मैं नहीं सोच के बनाया, ए परमात्मा दी मौज है। याही काज धरा हम जन्मं, समझ लेहो साधु सब मनमंग। इस कारज करके कलगियां वाले पातशाह ने पंथ प्रगट करना सी, पर यह पंथ परमात्मा दी मौज नाल प्रगट होया। ताई क्या ठाड़ भयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय। पंथ चलै तब जगत में, जब तुम करो सहाय। खालसा जी कलगीधर जी दा एक बचन सुना के मैं फतेह दी सांझ पावां। कल हैवलोक गुरुद्वारे खालसा मूल मंत्र की कथा दौरान भी बेनती की। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बाणी विच कहा, हेमकुंट साहिब की धरती ते याही आस पूरन करो तुम हमारी, मिटै कष्ट गौवन छुटै खेद भारी। परमात्मा एक आस पूरी कर, गऊ गरीब ते हो रहा अत्याचार खत्म हो जाएगा, जुल्म हो रहे खत्म हो जाणगे। पुछया किवें, सबन कहो शब्द वाहे वाहे दृढ़ाऊं, फतेह सतगुरु की जगत स्यों बुलाऊं। दुनिया दे तख्ते ते वाहिगुरु गुरमंत्र दृढ़ करवा देंगा, गुरमंत्र दियां गुंजारां पैणगियां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दे नारे बुलंद होणगे। परमात्मा ने पूछया किवें, कलगियां वाले कहंदे करहूं खालसा पंथ तीसर परवेसा, जगे सिंह जोधे धरे नील भेसा। मैं ऐसा तीसरा पंथ प्रगट कर देंगा जेड़ा नीले बाणे पाके सदा अकाल अकाल दे जकारे लाउंदा रहेगा। जदों औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी दा सीस धड़ तो जुदा किया ते हस के गुरु तेग बहादुर जी वल वेख के महाराज नूं अपनी शमशीर विखाउंदा है ते कहंदा है गुरु तेग बहादुर जी नूं मेरी शमशीर म्यान विचों उछल चुकी है, मैं दो चों एक कर देंगा, हिंदू ते इस्लाम विचों केवल इस्लाम नूं रखांगा। धन गुरु तेग बहादुर जी अपने जीवन विच कदे हसे नहीं,
हमेशा गंभीर रहे। पर कहते जदों औरंगे ने यह कहा ना मेरी शमशीर म्यान चों उछल चुकी है, दो चों एक कर दियांगा, गुरु तेग बहादुर खिड़ खड़ा के हसे, कहन लगे औरंगिया तू कहना मैं दो चों एक शमशीर नाल कर दियांगा, चेते रखी ओ मर्द अगमड़ा दुनिया दे तख्ते ते आ गया जेड़ा इसे शमशीर दे जोर दे नाल दो दे विचों तीसरा पंथ प्रगट कर देवेगा। ऐसे दीन दयाल सतगुरु दे साजे नवाजे खालसा पंथ दे साजना दिवस नूं मुख रखदे आप सब बीते दिनां तो हाजरी भर रहे सो। गुरुद्वारा हैवलोक साहिब विखे खालसा मूल मंत्र की कथा कल संपूर्ण हुई। अज खालसा महिमा की कथा संपूर्ण हुंदी है। विचार करदियां नेका भुल्लां होईयां बख्शना। कल इसे स्थान ते दोपहर 1:30 बजे भाई नंद लाल जी का जो रहतनामा है उस रहतनामे की कथा की जाएगी ताकि समझ पवे भी सिख किवें बनांगे। उत्थे भी हाजरियां भरनियां आप सब संगत का प्रबंधक सज्जना का भाई हरमीत सिंह होनी, भाई दविंदर सिंह, भाई कुलवंत सिंह जेड़े कि इस तरह उपराले करके सतगुरु की जेड़ी बाणियां नूं छूया नहीं गया, जिवें खालसा मूल मंत्र, खालसा महिमा, रहतनामियां दी विचार संगत विच और प्राचीन पंथ प्रकाश, ये जिन्नियां भी कथा चल रही है अज तक इंग्लैंड की धरती ते नहीं हुई। पंथ प्रकाश की कथा वो भी इस स्थान तो हो रही है। 23 तरीक नूं इस कथा की समाप्ति होवेगी। 23 तरीक नूं भी आप सब संगत ने जरूर हाजरी भरनी है। कल भाई नंद लाल जी का रहतनामा उत्थे भी हाजरी भरनी। ते आप सब संगत के चरनां दे विच एक सनीमर बेनती दास वल्लों आप जी के चरनां दे विच है कि खालसा जी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कृपा है। खालसा पातशाही का दावा रखता है भी खालसे का राज बुलंद होवे। ते मैं बेनती करा जदों खालसे तैयार करन लग पे खालसे का राज भी आ जाएगा। खालसा होवेगा ते खालसे का राज आवेगा। सो इस करके सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा दे नाल दास वल्लों एक प्रोजैक्ट शुरू किया है तो प्रसाद विद्या केंद्र के नाम तो, जिहदे विच केवल गुरसिख बच्चियां नूं गुरमत की पढ़ाई वो दवाई जाएगी। जिस तरह प्रिंसीपल सुखवंत सिंह जी जां जितनियां भी संप्रदावां दे विद्वान ने उन्हां नूं बुला करके, क्योंकि इहदे विच सब तो पहला ये टीचा रखा जाएगा भी कोई भी प्रचारक किसी का पक्षपात वाला ना होवे, संगत नूं तोड़न वाला ना होवे, संगत नूं जोड़न वाला होवे ते हर एक विद्यार्थी नूं हर एक संप्रदाय बारे उदासीन निर्मले दमदमी टकसाल कार सेवा सेवा पंथी निहंग सिंह जो भी खालसा पंथ दे अंग ने उन्हां बारे इस विद्यालय विच हर एक विद्यार्थी नूं दस्सिया जावेगा। उहदियां सेवावां कुरुक्षेत्र की धरती ते विद्यालय की सेवा चल रही है आप सब संगत के सहयोग नाल। ते जे कोई भी सेवा करन दे चाहवान होण ते आप सब संगतां दे विचों पहला भी संगतां ने संपर्क करके सेवा दी है। अगां भी जो सेवा करन दे चाहवान होण जरूर इस सेवा विच योगदान पाउणा तां जो गुरु घर सतगुरु की कृपा नाल देशां विदेशां विच ने। हुण आपां सारे रलीए ते खालसा जी गुरु घरां दे विच नमस्कारां करन वाले खालसे तैयार करके मीरी पीरी दे सिद्धांत नूं दोबारा घर घर विच पहुंचाइए। सो बोलदियां नेका भुल्लां होईयां आप जी ने बख्श लेना। आओ इत्थे ही फतेह दी सांझ पाइए जी। सारे ही दोवें हथ जोड़ करके गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।